کیا تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے مکمل قرآن حفظ کرنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، بہتر تو ہے کہ مکمل قرآن کا حافظ ہو تاکہ مکمل قرآن پڑھے، چونکہ اللہ کے پیارے نبی ہر رمضان میں حضرت جبریل کو پورا قرآن سناتے تھے۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ تراویح میں بھی پورا قرآن پڑھایا جائے تو بہتر ہے، افضل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ کیا عورتیں تراویح کی نماز مسجد میں مردوں کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں، جیسے جمعہ کی نماز پڑھ سکتی ہیں، جیسے 5 وقتہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اگر ان کے لیے سیپریٹ انتظام ہے، پردے کے ساتھ وہ آ رہی ہیں اور کوئی ایسا کام نہیں کر رہی جو غیر شرعی ہے، جو شریعت کے رول اینڈ ریگولیشن کے خلاف ہے، تو تراویح کی نماز بھی پڑھ سکتی ہیں۔ حیض اور نفاس والی عورت فرض روزہ کی قضا کب پوری کرے گی؟ اگلے رمضان کے پہلے کرے گی۔ مان لیجئے کہ کسی عورت کے پیریڈ کی وجہ سے 5-6 روزے چھوٹ گئے، تو اس کو چاہیے کہ اگلے سال کا رمضان آنے کے پہلے بیچ میں کبھی بھی اس کو پورا کر لے۔ اور نفاس میں جو روزے چھوٹتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ لمبا پیریڈ چلا جائے، زیادہ روزے چھوٹ جائیں، تو ان کو بھی کوشش کرے ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلدی ممکن ہے اس کی قضا کر دے۔ لڑکا اور لڑکی کب بالغ ہوتے ہیں اور کتنے سال کی عمر میں ان پر روزہ فرض ہے؟ عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ لڑکیوں کو جب پیریڈ آنے لگے وہ بالغ ہو جاتی ہیں، اور لڑکوں کو جب داڑھی مونچھ کے بال آ جائیں یا شرمگاہ کے بال آ جائیں تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ اب ایسا اگر 12 سال کی عمر میں بھی ہو جاتا ہے تو وہ بالغ مانا جائے گا، اور بالغ اگر ہیں تو ان کے اوپر نماز بھی فرض ہے، ان کے اوپر روزہ بھی فرض ہے۔ واللہ عالم۔ تراویح کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 8 یا 20؟ جو اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ سے ثابت ہے، 8 رکعت تراویح ہے۔ آپ 8 کے ساتھ 3 رکعت وتر پڑھے، یعنی 8 + 3 11 رکعت، یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اور اس پر بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، اللہ کے رسول کی احادیث موجود ہیں۔ کیا مردے کی طرف سے افطار کرا سکتے ہیں؟ مردے کی طرف سے عام صدقہ خیرات کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ افطار کا میرے علم میں کوئی ایسا خاص ثبوت نہیں ہے جس میں مردے کی طرف سے اللہ کے رسول کے دور میں یا صحابہ کے دور میں افطار کرایا گیا ہو۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ افطار بھی ایک طریقے کا اطعام ہے، مسکینوں کو جس طریقے سے ہم کھانا کھلاتے ہیں تو افطار میں بھی ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو میت کی طرف سے بھی ہم کرا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ آپ خود اپنی طرف سے افطار کرائیں۔ اگر آپ اپنی طرف سے افطار کرا رہے ہیں روزے داروں کو، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے باپ کو فائدہ ملے، آپ کے باپ جن کا انتقال ہو چکا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب آٹومیٹک باپ کو ملتا ہے۔ تو چونکہ خاص اس عمل کا روزے دار کو افطار کرانے کا مردے کی طرف سے کوئی ثبوت میرے علم میں نہیں ہے، اور علماء موجود ہیں، اگر کوئی دلیل ہو تو سامنے لائی جا سکتی ہے، میرے علم میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ افطار مردے کی طرف سے نہیں کرانا چاہیے۔ ہاں، آپ غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، اس کا ثبوت بہرحال ملتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے کیا عورتیں امامت کر سکتی ہیں؟ عید کی نماز کے لیے اللہ کے رسول کے دور میں جو طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے عید کی نماز، اور پیچھے مرد بھی پڑھتے تھے، عورتیں بھی پڑھتی تھی۔ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، اس لیے عورتوں کی الگ سے امامت عورت کرائے یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ انتظام کریں اور مردوں ہی کی جماعت میں جو ہے عورتوں کا انتظام ہو اور مرد امامت کرائے، تو یہی زیادہ بہتر اور صحیح طریقہ ہے۔ صدقہ فطر کب دینا صحیح ہے اور اس کی شکل کیا ہے؟ صدقہ فطر جو ہے وہ آپ کو عید کی نماز کے پہلے دینا ہے۔ آپ 1-2 دن پہلے بھی دے دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عید کی نماز کے پہلے دے دینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 1 دن پہلے دے دیں، 1 دن پہلے دے دیں، 2 دن پہلے دے دیں، اور اس کی شکل یہ ہے کہ آپ کا جو اناج ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ چاول کھاتے ہیں اور گیہوں کا آٹا کھاتے ہیں، تو آپ گیہوں بھی دے سکتے ہیں، چاول بھی دے سکتے ہیں، گیہوں کا آٹا بھی دے سکتے ہیں، اور ہر فیملی کے ایک ممبر کی طرف سے 2.5 کلو، ایک سا جو تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے، تو 2.5 کلو کے حساب سے آپ جوڑ لیں اور اتنا اناج دے دیں۔ اب ایک سوال یہ کہ کیا ہم قیمت دے سکتے ہیں؟ تو بعض علماء نے کہا کہ قیمت نہیں دے سکتے، اناج کا ذکر حدیث میں ملتا، ہمیں اناج ہی دینا چاہیے، قیمت دیں گے تو قیمت ادا نہیں ہوگی۔ لیکن جو صحیح بات اور معقول بات لگتی ہے، مضبوط بات جو معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ اناج کا دینا افضل ہے، لیکن اگر کہیں کسی علاقے میں اناج دینے میں اس فقیر کی، اس غریب کا نقصان ہو رہا ہے، یا اس کی مصلحت اناج نہ دینے میں ہے، تو اس کو کیش بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے دور میں اناج بھی ایک طریقے کی کرنسی تھی۔ لوگ سامان خریدتے بیچتے تھے، اناج دے کر خریدتے بیچتے تھے، کپڑا لیتے تھے، اناج دے کے لیتے تھے۔ آج ہم بہت سارے علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ غریب کو اناج دیا جاتا ہے، اور وہ اناج جا کر کے دکاندار کو اونے پونے بیچتا ہے، اور پھر اس سے پیسہ حاصل کرتا ہے۔
تو اسی لیے بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ جب وہ نقصان خود کر رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو کیش رقم دے دیں. لیکن بہرحال تمام دلائل کو سامنے رکھ کر کے جو بات زیادہ مضبوط نظر آتی ہے وہ یہ کہ اناج ہی دیا جائے. اناج دینے میں کوئی جب مسئلہ ہو, کوئی مشکل ہو, تب پیسہ دیا جائے. بعض لوگوں نے پیسے ہی کو آسان سمجھ کے اس کو رواج بنا لیا, وہ بھی ٹھیک نہیں. جو ایک سنت سے جو چیز ثابت ہے اناج دیا جائے تو اناج کا ہی اہتمام. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ گیا, لوگوں کے امتحان کا ٹائم قریب آ گیا. اب یہاں حساب سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ حساب سے مراد قیامت ہے. قیامت قریب آ گئی. گویا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اب قیامت بہت قریب ہے. اب دنیا کی عمر کا زیادہ تر حصہ گزر چکا ہے, اب دنیا کی عمر بہت تھوڑی سی بچی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے اپنی بعثت کو بھی قیامت کی ایک نشانی قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا وہ استو انا والساعۃ کہاتین, آپ نے 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ حساب سے مراد قیامت کو لے رہا ہے کہ قیامت قریب آ گئی. اقترب للناس حسابهم, لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے, قیامت قریب آ چکی ہے. اور ایک اس آیت کی تفسیر یہ بھی کی گئی کہ موت جو ہر انسان کو آنی ہے, اور موت کے بعد بھی انسان جب قبر میں جائے گا تو مکمل تو نہیں لیکن جزوی طور پر پارشیلی کہہ سکتے ہیں ہم, تھوڑا بہت حساب و کتاب تو قبر میں بھی شروع ہو جاتا ہے. قبر میں بھی اس سے سوال و جواب ہوتا ہے, اور قبر میں بھی اس کے ساتھ رحمت کا یا عذاب کا معاملہ کیا جاتا ہے. تو بعض علماء نے یہاں حساب سے مراد موت کو لیا ہے. چاہے ہم موت کو لے لیں وہ بھی بہت قریب ہے, چاہے ہم قیامت کو لے لیں وہ بھی بہت قریب ہے. اقترب للناس حسابهم, لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے. وهم فی غفلۃ معرضون, لیکن لوگ پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے. ایک انسان کو معلوم ہے کہ میرا حساب قریب ہے, میرا امتحان قریب ہے, اور امتحان بھی ایسا امتحان کہ اس پر میری دنیا اور آخرت کی کامیابی ڈیپینڈ ہے, اور پھر بھی اس کی تیاری نہیں کرتا. انسان غافل ہے. یہ بہت افسوس کی بات, اللہ نے اس پر افسوس ظاہر کیا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں, اپنا منہ موڑ رہے ہیں. سمجھانے والا سمجھا رہا ہے, بتانے والا بتا رہا ہے, ان کی موت یاد دلا رہا ہے, ان کی آخرت یاد دلا رہا ہے, مگر وہ دھیان دینے کو تیار نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری بہت بڑی بیماری کے بارے میں بتایا, غفلت کی بیماری. غفلت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کبھی آپ روڈ پر چل رہے ہوں اور بیچ روڈ پر ایک آدمی دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو کے بیچ روڈ پہ چل رہا ہو, اور آپ ہارن پر ہارن دے رہے اور وہ ہٹ نہ رہا ہو, تو ہم کہتے ہیں یار یہ انسان کتنا بڑا لاپرواہ ہے, کتنا بڑا غافل ہے. اس کو اس بات کا بھی احساس نہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, یہ مر جائے گا. ہم اس کیفیت کو غفلت بولتے ہیں. غفلت, انسان اپنے انجام سے بے خبر ہو کر کے زندگی گزارے, یہ غفلت ہے میرے پیارے ساتھی. اور آج معاف کیجئے گا ہم سب اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں, اور جو انسان غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو جائے وہ جانور سے بھی بدتر ہے. آئیے قرآن کی ایک آیت ذرا دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. ہم نے بہت سارے جنات کو اور بہت سارے انسانوں کو جہنم کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. جہنم کے لیے ہم نے فکس کر دیا ہے کہ وہ جہنم ہی میں جائیں گے. جنات بھی بہت سارے ایسے ہیں اور انسان بھی بہت سارے ایسے ہیں. ان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس دل تو ہے
ان کے پاس دل تو ہے لیکن وہ اس دل کا استعمال نہیں کرتے، وہ غور نہیں کرتے، وہ فکر نہیں کرتے، ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، دل اور دماغ تو ہے مگر غور نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہے مگر وہ سنتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ بہرے ہیں، اندھے نہیں، آنکھیں ہیں مگر عبرت کی نگاہیں نہیں ہیں، آنکھیں ہیں سچائی کو نہیں دیکھتے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو نہیں دیکھتے، ان کی آنکھیں اس کے سلسلے میں بند ہو جاتی ہیں۔ کان ہیں، سنتے ہیں مگر حق بات بیان کی جائے ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لاپرواہ لوگ، ایسے غافل لوگ، ایسے بے خبر لوگ جن کے پاس دل اور دماغ تو ہے مگر استعمال نہیں کرتے، آنکھیں تو ہیں مگر سچائی کو نہیں دیکھتے، کان تو ہے مگر حق بات کو نہیں سنتے، فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ غافل قرار دیا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کے دین کے سلسلے میں اپنے کان، اپنی آنکھ اور اپنے دل اور دماغ کا استعمال نہ کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ذرا نوجوان نسل کے اوپر نظر اٹھا کے دیکھو، آج ہم سب اس غفلت کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ آج ہمارا نوجوان اپنی زندگی کا مقصد کیا بنا کے بیٹھا ہے؟ کھانا ہے، کمانا، انجوائے کرنا ہے، نہ زندگی کا کوئی موٹو ہے، نہ مقصد ہے، نہ مشن ہے۔ اے مسلمان، اگر تیری زندگی کا مقصد صرف کھانا کمانا اور انجوائے کرنا ہے تو تیری زندگی کے بیچ میں اور ایک جانور کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ تیری زندگی میں اور ایک مشرک کی اور ایک کافر کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ معاف کرنا، اپنی شہوتوں کو پورا کرنا تو جانور کو بھی آتا ہے، اپنے کھانے کا انتظام کرنا تو جانور کو بھی آتا ہے، ایک حیوان بھی اپنا پیٹ پال لیتا ہے۔ اے انسان، تو اپنی شرمگاہ کی اور اپنے جسم کے تقاضے ہی پورے کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، تیری زندگی کا مقصد بہت اعلیٰ ہے، تیری زندگی کا مقصد بہت بلند ہے۔ کیا ہے تیری زندگی کا مقصد؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندوں میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان میری توحید پر آ جائے، میری عبادت کرے، مجھ کو راضی کرے، ایسا کام کرے جس سے میں خوش ہو جاؤں۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ فرما دیجئے میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور یہ مقصد جب انسان اس کو اپنا لے تو دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، وہ دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کیا کہہ رہے، نہیں، میرا رب کس میں خوش ہے، میرا رب کس میں راضی ہے، انسان اس بات کی پرواہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دے، لوگ ناراض ہوتے ہیں پرواہ نہ کرے، اللہ کو راضی کرے، تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا، اللہ اسے لوگوں کا محتاج نہیں بنائے گا، لوگوں کے در کا بھکاری نہیں بنائے گا۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جو لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرے گا، جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ لوگ آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، نہیں، جتنے بھی آپ نیک بن جائیں، لوگ آپ سے کب خوش ہوں گے؟ جب آپ مریں گے اور لوگ آپ کی قبر پہ مٹی دینے آئیں گے، تب کہیں گے یار یہ آدمی اچھا تھا،
लोगों को खुश करने के चक्कर में न पड़ो मेरे प्यारे साथियों, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो। ये जिंदगी बहुत बहुत कीमती है मेरे भाइयों। हमारे दीन में खुदकुशी क्यों हराम है? हमारे दीन में सुसाइड क्यों हराम है? अभी उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज के एक मदरसे के तालिबे इल्म की खबर आई, उसने खुदकुशी कर ली। यतीम बच्चा था, कुछ उसको स्कूल में टॉर्चर किया गया, उसको कुछ टीचरों ने या कुछ इंतजामिया की तरफ से कुछ टॉर्चर किया गया फीस वगैरह को लेके। गरीब बच्चा था, यतीम बच्चा था, वो बेचारा खुदकुशी कर लेता है। आज मुसलमान जब खुदकुशी करता है कलेजा फट जाता है मेरे साथियों। हमारे दीन में बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा गुनाह है। आप खुदकुशी नहीं कर सकते, आप सुसाइड नहीं कर सकते। ये जिंदगी हमारी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए इस्लाम कहता है वला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा। अपने आप को कत्ल न करो, कोई ऐसा काम न करो जिससे तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालो। इसीलिए सिगरेट पीना, गुटखा खाना, किसी भी तरीके का नशा करना इस्लाम में हराम है। इसलिए भी हराम है क्योंकि उसके अंदर नशा है, और इसलिए भी हराम है क्योंकि वो आपके शरीर को नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हर वो चीज जो आपके शरीर को नष्ट करे, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करे, पूछने की जरूरत नहीं है, वो हराम है इस्लाम के अंदर। जो चीज आपके जिस्म के लिए मुजिर है वो इस्लाम के अंदर हराम है। ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह इम्तिहान के तौर पे दुनिया में अल्लाह ने हमको भेजा है। कुरान का 29वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत को पैदा किया, अल्लाह ने जिंदगी को पैदा किया। क्यों पैदा किया? ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले। लियब्लुवकुम, वो तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है। अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है, कौन ज्यादा अमल करता है, नहीं कहा कौन अच्छा अमल करता है। अल्लाह ताला के यहाँ क्वांटिटी नहीं, अल्लाह ताला के यहाँ क्वालिटी देखी जाएगी। आपका अमल कितना है ये अल्लाह ताला का मैटर नहीं करता, आपका अमल कैसा है ये मैटर करता अल्लाह ताला के। अभी 15 शाबान की रात गुजरी, इसी शाबान के महीने में, अब तो रमजान दस्तक दे रहा है, 15 शाबान की रात को शबे बारात मनाई जाती है। कितने मुसलमान 15 शाबान की रात रात भर इबादत करते हैं, कब्रिस्तान जाके दुआएं करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और उस अगले दिन रोजा रखते हैं, बहुत सारी इबादतें करते हैं। इबादत तो हो रही है, क्वांटिटी तो बहुत है, क्वालिटी नहीं है। जो इबादत नबी ने नहीं की, जो इबादत सहाबा ने नहीं की, मेरे प्यारे साथियों, वो इबादत बिदअत की कैटेगरी में आती है। और नबी ने फरमाया वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। तो जिंदगी के मकसद को पहचानो मेरे भाई। आज सारे के सारे लोग चेहरे पर मेहनत कर रहे हैं। लड़कियों को देखो अपने मेकअप पर कितना खर्च कर रही हैं। अब तो बिहार के बाज़ इलाकों में प्रोग्राम के लिए मैं गया तो देखता हूं नकाब के ऊपर भी लड़कियां लाइट लगा रही हैं, नकाब के ऊपर भी लाइट लगी है। अब भाई जब नकाब के ऊपर तुम लाइट लगा रही हो तो क्या मतलब है इसका? नकाब का तो मकसद है छुपाना अपने आप को। अब तुम नकाब के ऊपर लाइट लगा रही हो तो अपने आप को और नुमाया कर रही हो, क्या मतलब है? नकाब को भी आज हम लोगों ने एक फैशन बना दिया है। अल्लाह माफ करे हमारी बहनों को, आज अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर कितनी मेहनत हो रही है। आज मेकअप आइटम खरीदने पर शौहरों की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा उनकी बीवियों के मेकअप पर खर्च हो रहा है। आज हमारे नौजवान चेहरे के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, बालों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। किस तरीके से लोग हमको हैंडसम मान ले, खूबसूरत मान ले, स्मार्ट मान ले। और अपने आप को खूबसूरत और हैंडसम कहलाने वालों, कान खोल करके सुन लो, अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारे चेहरों की खूबसूरती नहीं देखी जाएगी। तुम कितने हैंडसम हो, कितने खूबसूरत हो, कितने गोरे चट्टे हो, तुम्हारे चेहरे पर कोई दाग धब्बा है या नहीं, अल्लाह ताला क्या ये नहीं देखा जाएगा। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम।
اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھے گا, اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھے گا, اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر دیکھا جائے گا تو تمہارے دلوں کو دیکھا جائے گا. دل پر محنت کرو میرے پیارے ساتھی. بہت خوبصورت ایک لڑکا, بہت خوبصورت ایک خاتون, دنیا ان کے حسن و جمال کی تعریفیں کر رہی ہیں. سوال یہ ہے ان کے سینے میں جو دل ہے اس دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے, اس دل میں ایمان کی محبت کتنی ہے, اس دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے, اس دل میں آخرت کا ڈر کتنا ہے. یہ دل اللہ تعالیٰ کیا میرے پیارے ساتھیوں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. دل پر محنت کرو. ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا, مجھے قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا. دنیا میں انسان اگر رسوا ہو بھی جائے, آج رسوا ہوا ہے کل سیٹلمنٹ ہو جائے گا, کل عزت پا جائے گا. کل جو رسوا تھا آج عزت پا رہا ہے, لیکن آخرت کی جو رسوائی ہے, قیامت کے دن کی جو ذلت ہے, اس کا کوئی مداوع نہیں ہے میرے بھائیوں, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون, قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا, نہ اولاد کام آئے گی, نہ قبر میں آپ کا مال کام آئے گا, نہ آخرت میں آپ کا مال کام آئے گا, نہ قبر میں آپ کی اولاد آپ کا ساتھ دینے آئے گی, نہ قیامت کے دن آپ کا ساتھ دینے آئے گی. ہاں نیک اولاد ہے, دعا کرے گی آپ کے لیے تو اس دعا کا فائدہ آپ کو ملے گا. اولاد بنفس نفیس چل کر, کوئی بیٹا ایسا تو نہیں جو باپ کے ساتھ قبر میں جا کے اتر جائے, کوئی ایسا بیٹا تو نہیں جو باپ کا ہاتھ پکڑ کے قیامت کے دن کہہ دے کہ اے اللہ میرے باپ کی جگہ مجھے عذاب میں ڈال دے اور اللہ اس کے مطالبے کو قبول کر لے. نہیں, نہ قیامت کے دن بیٹا باپ کے کام آئے گا, نہ قبر میں کام آئے گا. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا, صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا. دل پر محنت کرو میرے بھائیو. یہ دل ہمارا بہت کٹھور ہوتا چلا جا رہا ہے. جلسوں میں کوئی کمی نہیں ہے, یوٹیوب پر بیانات کی کوئی کمی نہیں ہے, علماء کی تقاریر کی کمی نہیں ہے. اتنا سب کچھ ہم سنتے ہیں, رات رات بھر جلسے اور پروگرام ہو رہے ہیں, مگر کیا بات ہے کہ سماج میں برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. کیا بات ہے کہ سماج کے اندر گندگیاں کم نہیں ہو رہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دل کٹھور ہو چکے ہیں. اللہ نے قرآن میں یہودیوں سے کہا تھا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. اے یہودیو تم نے اتنے گناہ کیے, اتنے پاپ کیے کہ پاپ کرتے کرتے تمہارے دل پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو گئے, پتھروں سے زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے نہریں جاری ہونے لگتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پتھر میں سے سوراخ ہو جاتا ہے, پانی رس رس کر کے نکلنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے پگھل جاتے ہیں. اے انسان تو اتنا پاپی ہو چکا ہے, اتنا پاپی ہو چکا ہے, تیرا دل پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکا ہے, پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے. آج ہمارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں میرے ساتھی. اور یاد رکھیے یہ مدرسے جو چلتے ہیں, یہ مدرسے آپ کے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. ان مدرسوں میں آپ کے دل کی بیماریوں کا علاج پڑھایا جاتا ہے. دل کو کیسے اللہ کی طرف مائل کیا جائے, دل کو کیسے شریعت کی طرف مائل کیا جائے. اگر ایک جملے میں کہوں ان مدرسوں کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے. وہ شاعر نے کہا نا کہ یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی, یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. انسان کیسے بنتے ہیں؟ ان مدرسوں سے جو نکلتے ہیں, جو دین کے طلبہ اور دین کے علماء اور دین کے دائی جو دنیا میں قرآن و سنت کو عام کرتے ہیں, یہی وہ لوگ ہوتے ہیں میرے بھائیوں جو اپنے دلوں کی اصلاح کرتے ہیں اور دوسروں کے دلوں کی اصلاح کرتے ہیں.
دل پر محنت کرو میرے ساتھیوں. ہم نے تو کورونا کا دور بھی دیکھا ہے. ہم نے تو وہ دور دیکھا ہے جو کئی نسلوں نے نہیں دیکھا, جو کئی صدیوں نے نہیں دیکھا. ہم نے وہ دور دیکھا ہے, کورونا کا وہ دور جس دور میں ہماری مسجدیں بند ہو گئی. خانہ کعبہ, اللہ کا گھر جو 24/7 جس کا طواف ہوتا رہتا ہے, جہاں نماز ہوتی رہتی ہے, وہ خانہ کعبہ وہ مقفل ہو گیا, وہاں تالا لگ گیا. مسجدوں میں نماز بند ہو گئی, گھروں میں عید کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی, جمعہ گھر میں قائم کیا گیا. یہ سارے مسائل, نئے نئے مسائل جنم لیتے ہیں, اور حالات اتنے بدتر ہوئے کہ ہم روزانہ انٹرنیٹ پر دیکھتے تھے آج امریکہ میں کتنے لوگ مرے, آج فلاں ملک میں کتنے لوگ مرے. کرکٹ کے اسکور کی طرح مرنے والوں کی تعداد دیکھی جاتی تھی. اور حالات یہاں تک ہم نے دیکھے, ہمارے یو پی میں, بنارس کا میں رہنے والا ہوں, گنگا کے گھاٹ کے کنارے غیر مسلم بھائیوں کی لاشیں پڑی رہتی تھی, کوئی جلانے والا نہیں, کوئی ان کا انتم سنسکار کرنے والا نہیں. کتنی جگہوں پر تو مسلمانوں نے ان غیر مسلموں کا انتم سنسکار کیا. کتنی جگہوں پر باپ مرا ہے, بیٹا اپنے باپ کی لاش کو چھونے کو تیار نہیں ہے. کتنی جگہوں پر کوڑا اٹھانے والی گاڑیوں سے لاشوں کو اٹھایا گیا. یہ حالات انسانی تاریخ نے بہت کم دیکھے تھے, یہ حالات ہم نے دیکھے تھے میرے بھائی. اتنے مشکل ترین حالات دیکھنے کے باوجود ہم کتنے کٹر دل اور کتنے کٹھور دل کے مالک ہیں میرے پیارے ساتھیوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا, ان حالات کو دیکھنے کے بعد ہماری حالت بدل جاتی, ہم اللہ والے بن جاتے, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والے بن جاتے. جو نماز سے دور ہے وہ نمازی بن جاتے, جو شراب میں غرق تھے وہ شراب سے توبہ کر لیتے, جو زنا میں مبتلا تھے وہ زنا سے توبہ کر لیتے. مگر حالات نے الٹا رخ دیکھا ہے. اتنی بڑی مصیبت کے بعد بھی ہماری بے راہ روی میں, ہماری گندگیوں میں, ہماری برائی میں کوئی کمی نہیں آئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. میرے بندو, جب مصیبتیں تمہارے اوپر آئیں, جب بیماریاں تمہارے اوپر آئیں, جب وائرس تمہارے اوپر آیا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں تضرع کرتے, گڑ گڑاتے, اللہ سے معافی مانگتے, اللہ سے توبہ کرتے. لیکن تمہارے دل تو کٹھور ہو چکے ہیں, تمہارے دل تو سخت ہو چکے ہیں, اور شیطان تمہاری برائیوں کو اتنا سجا چکا ہے کہ تمہیں توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ملتی. توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ملتی. شیطان کا بہت پرانا ہتھیار ہے. جب آپ توبہ کرنے کا ارادہ کریں گے, شیطان کہے گا بعد میں کر لینا, بعد میں کر لینا, ابھی تو زندگی پڑی ہے, ابھی تو جوانی ہے, ابھی موج مستی کے دن ہے, کر لو. میرے نوجوان ساتھیوں, یہ جوانی کتنے دنوں تک باقی رہے گی اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کتنے دنوں تک زندگی باقی رہے گی اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ ابھی ہمارے ایک دوست الہ آباد کے رہنے والے, پریاگراج کے رہنے والے, ان کے بہنوئی اچھے خاصے چلتے پھرتے انسان 3 مہینہ پہلے بیمار ہوتے ہیں, زور زور سے ان کو کھانسی آنے لگتی ہے, ایڈمٹ کیا جاتا ہے, ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے, کہتا ہے ان کو کینسر کی بیماری ہے, اور کینسر ان کے پھیپڑے تک پہنچ چکا ہے, لنگز تک پہنچ چکا ہے, ان کے پورے پھیپڑے کو کینسر نے خراب کر دیا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب ان کا بچنا بہت مشکل ہے. بیچارے اس وقت پریاگ راج کے جو حالات ہیں الہ آباد کے, وہاں چونکہ مہا کمبھ چل رہا ہے اور آنے جانے کے کتنے مسئلے ہیں, بیچارے اپنے بہنوئی کو لے کر کے وہ بنارس پچھلے ہفتے آئے اور بنارس کے ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا. میں گیا تھا وہاں دیکھنے, حالت دیکھ کر کے احساس ہوا میرے بھائیوں, کل تک جو انسان بالکل صحیح تھا, چل پھر رہا تھا, اور 1 مہینے کے اندر اندر آج حالت یہ ہے ان کی ہڈیوں میں جان باقی نہیں بچی ہے. کھڑے ہو رہے ہیں تو کھڑے نہیں ہو پا رہے, ٹک نہیں پا رہے ہیں. ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی ہڈیوں کے اندر, ان کے ہڈیوں کے اندر جو گودا ہوتا ہے اس کے اندر بھی کینسر کے جراثیم جا چکے ہیں, اب ان کا بچنا بہت مشکل ہے. اب ان کو لے جائیے, ان کو دعا کی ضرورت ہے, ان کو دوا کی ضرورت نہیں ہے. یہ بیماری پوچھ کر کے تو نہیں آتی میرے ساتھیوں, کوئی ایکسیڈنٹ پوچھ کر کے تو نہیں آتا. ایک نوجوان جا رہا ہے,
جھارکھنڈ میں پچھلے ہفتے ایک واقعہ، پچھلے مہینے ایک واقعہ ہوا، جلسے میں گیا اور جب جلسے سے لوٹنے لگا تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک نوجوان لڑکا، بالکل 20-22 سال کا ینگ لڑکا، حافظ قرآن، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ، جلسے میں جاتا ہے اور واپسی میں اس کی بائک جو ہے پیچھے سے پک اپ والا ٹکر مارتا ہے اور آن دا اسپاٹ وہ لڑکا مر جاتا ہے۔ نوجوانوں، موت آپ سے پوچھ کر کے تو نہیں آئے گی، بیماری آپ کو پتہ بتا کر کے تو نہیں آئے گی، کس بات کا انتظار کر، کیوں توبہ کو کل پہ ٹال رہے ہو؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے سے پہلے، وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے سے پہلے، وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ، مصروف ہو جاؤ، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اپنی موت کے آنے سے پہلے۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور توبہ کرنے کی مہلت چھین لی جائے، آؤ توبہ کر لو، اللہ تو تیار ہے تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے۔ ہم تو اردو میں محاورے میں بولتے ہیں صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، مگر اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون تو نرالا ہے۔ اگر آپ سچی توبہ کر لیں، کتنے بھی بڑے گنہگار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر آج اور ابھی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ آپ کی توبہ کو قبول کرنے کو تیار ہے، اللہ سارے پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے، بلکہ اللہ تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اللہ تو یہاں تک کہتا ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اے میرے بندو، تم توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اے میرے بندو، میں تمہارے سارے گناہوں کو نیکی میں کنورٹ کر دوں گا، تمہارے سارے گناہوں کو نیکی میں بدل دوں گا۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا کریم ہے میرے پیارے ساتھیوں، ہاتھ میں چلے گئے اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، شہادت کی موت نصیب ہو گئی، نبی نے ان کو جنتی قرار دیا، ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھنے کے باوجود وہ جنت میں چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی نے ان کو مہلت نہیں دی نماز پڑھنے کی، ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، توبہ کو کل پر نہ ٹالو، کل کس نے دیکھا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دیکھو، جب انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی پلاننگ کی تو ان کے دماغ میں بھی شیطان نے یہی وسوسہ ڈالا کہ آج یہ گناہ کر لو، کل توبہ کر لیں گے۔ قرآن کہتا ہے بھائیوں نے آپس میں میٹنگ کی اور کہا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخر لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین۔ یوسف کو قتل کر دو، یوسف کو کہیں چھوڑ دو، دور چھوڑ دو، تاکہ یوسف نہ رہے اور تمہارا باپ صرف تم سے محبت کرے۔ اور کہتے ہیں آپس میں کہ بعد میں ہم لوگ نیک بن جائیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، توبہ کو کل پہ ٹالنا یہ بھی شیطان کی بہت بڑی چال ہے۔ اور توبہ کو کیوں ٹالتا ہے انسان؟ کیونکہ دل اس کا کٹھور ہو چکا ہے۔ اس دل پر محنت کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ ہمارا دل تو اتنا کٹھور ہو چکا ہے، نوجوانوں کا موبائل لے کر چیک کیا جائے، ان کے یوٹیوب کی پلے لسٹ میں جا کے دیکھا جائے انہوں نے کتنی دیر اپنا ٹائم قرآن کو سننے میں گزارا، کتنا ٹائم انہوں نے علماء کے بیانات کو سننے میں گزارا، اور کتنا ٹائم انہوں نے فلمی ناچ گانوں میں گزارا، کتنا ٹائم انہوں نے کامیڈی دیکھنے میں گزارا، کتنا ٹائم انہوں نے فیس بک کی ریلز دیکھنے میں گزارا۔ آج فضول اور لایانی چیزیں دیکھنے میں ہمارا نوجوان اپنا کتنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ کے دل کو میوزک سے سکون مل رہا ہے، گانے سے سکون مل رہا ہے، اگر آپ کو فیس بک کی بیہودہ ریل سے اور انسٹاگرام کے گندے ویڈیوز سے مزہ آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ او لوگو،
अल्लाह ताला के जिक्र से ईमान वालों के दिल को सुकून मिलता है। जिस दिल में ईमान होगा उस दिल को अल्लाह ताला के जिक्र से और कुरान से सुकून मिलेगा। आज भी मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं, अरबी आपकी जबान नहीं है, आप बिहार के दरभंगा के इलाके के रहने वाले, आपकी अपनी एक मखसूस जबान है, अरबी आपको नहीं आती होगी, फिर भी अगर आप किसी अच्छे कारी की आवाज में अगर कुरान करीम को आप मोबाइल पर चला करके उसकी तिलावत को सुने, ईयरफोन कानों में लगा लें, हेडफोन कानों में लगा लें, मैं दावे के साथ करता हूं मेरे भाइयों कि वो कुरान आपके दिल के तारों को छेड़ेगा, वो कुरान आपके दिल पर अपील करेगा। ये कुरान की खासियत है मेरे प्यारे साथियों। आज हम हरम में देखते हैं, जब शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस कुरान पढ़ते हैं, जब शेख शुरैम जब वो कुरान पढ़ते थे, हरम में अफ्रीका का काला भी है, अमेरिका का गोरा भी है, बंगाल का बंगाली भी है, इंडिया और पाकिस्तान का उर्दू हिंदी बोलने वाला भी है, मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं, जबानें अलग हैं, कल्चर अलग हैं, मगर जब कुरान पढ़ा जाता है, अजाब की आयतें आती हैं, शेख सुदैस भी रोने लगते हैं, शेख शुरैम भी रोने लगते हैं, और वो अरबी ना जानने वाला भी जब वो कुरान सुनता है अपनी आंखों पर उसको भी इख्तियार नहीं होता, वो भी रोने लगता है। ये कुरान वो किताब है मेरे साथियों। इसीलिए अल्लाह इस किताब के बारे में कहता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। ऐ इंसानों, तुम्हारे दिल तो बड़े कमजोर, बड़े नाजुक हैं, गोश्त पोस्ट के बने हुए मामूली से दिल हैं। कुरान किसी पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ भी चूर चूर हो जाता। तुम्हारे दिल की क्या हैसियत है? तो कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ो मेरे प्यारे साथियों। कुरान आपके दिल को मोम बनाएगा, कुरान आपके दिल को नरम बनाएगा। मेरी प्यारी माँ बहनों, अफसोस की बात है आज आप भी कुरान से बहुत दूर हैं। आज बास खवातीन का फोन आता है, मौलाना साहब हम अपने मखसूस अय्याम में नापाकी की हालत में, जिन अय्याम में नमाज पढ़ना हमारे लिए मना है, उन अय्याम में हम कुरान पढ़ सकते हैं या नहीं? तो कान खोल करके सुन लें, जो सही मसला जो उलमाए मुहक्किकीन ने बयान किया है कि कुरान को टच करना, हैज की हालत में औरत डायरेक्ट कुरान को टच करे, ये मना है। उसमें भी इख्तिलाफ है, लेकिन चलो जो ज्यादा राजी और मजबूत बात है वो यही है कि औरत अगर पीरियड में है तो डायरेक्ट कुरान को टच न करे, मगर कुरान पढ़ने से मना नहीं किया गया। और आज मोबाइल पर आपको कुरान पढ़ने की सहूलत है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपके पास कोई बहाना नहीं है, एनी टाइम जहां चाहे आप कुरान पढ़ सकते हैं। इस कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ो। मेरे भाइयों आपसे भी कहता हूं, मेरी बहनों आपसे भी कहता हूं, यही वो कुरान है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं और इसी कुरान की तिलावत कर रही हैं, और कुरान पढ़ते पढ़ते जब अम्मा आयशा सूरह तूर की इस आयत पर पहुंचती हैं, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, सूरह तूर की तिलावत कर रही हजरत आयशा, और इस आयत पर जब पहुंचती हैं कि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे, ऐ अल्लाह तेरा एहसान है हम पर कि तूने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया। जब अम्मा आयशा इस आयत पर पहुंची, उनके भतीजे कासिम बिन मोहम्मद उनसे मिलने के लिए आए। भतीजे ने देखा कि मेरी फूफी जान कुरान पढ़ रही है, सूरह तूर पढ़ रही है चाश की नमाज में, तो भतीजे वहां से चले गए। और बहुत देर के बाद मार्केट में सौदा सलफ लेने के बाद बहुत देर के बाद जब वापस आए, क्या देखते हैं मेरी फूफी जान उसी आयत को पढ़ती चली जा रही हैं और रोती चली जा रही हैं, अपने आंसुओं को दुपट्टे से पोंछती चली जा रही हैं। फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, ऐ अल्लाह तेरा एहसान है हम पर कि तूने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया। हजरत आयशा इस आयत को पढ़ करके बार बार रो रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, वो कुरान आज हमारे पास भी है। अगर अपने दिल की भलाई चाहते हो, अपने दिल को नरम करना चाहते हो, तो जरा कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो और कुरान से जुड़ो मेरे प्यारे साथियों। दिल की सख्ती को अगर दूर करना है मेरे प्यारे भाइयों, तो दुनिया में बहुत सारी चीजें जो जायज हैं, जायज चीजों को भी हद से ज्यादा उनसे ताल्लुक न जोड़ो। मिसाल के तौर पे खाना पीना पहनना जाहिर की जायज है,
मगर आप इन जायज चीजों में भी जब हद से ज्यादा मुब्तला हो जाएंगे तो दिल कठोर हो जाएगा। जैसे बाज लोग क्या होते हैं, उनको हमेशा खाने ही की बात रहती है कि आज ये खाएंगे कल वो खाएंगे, तरह तरह के खाने पीने, यानी जिंदगी का मकसद क्या है, चटपटी चीजें खाना, खाना ही खाना उनकी जिंदगी का मकसद है। बाज लोगों को आप देखिए, सुबह को अलग कपड़ा पहन रहे हैं, शाम को अलग कपड़ा पहन रहे हैं, यानी कपड़े ही उनकी जिंदगी का मकसद है। बाज औरतों को देखिए, उनकी जिंदगी में कपड़े, मेरी अलमारी में इतने कपड़े हैं, मेरे वार्डरोब में इतने कपड़े हैं, कपड़ों को उन्होंने जिंदगी बना के रखा है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया से उतना ही ताल्लुक जोड़ो जितने की जरूरत है। असल तैयारी आखिरत की करो। दुनिया में अच्छा खाओ अच्छा पहनो, मना नहीं है, मगर दुनिया को सब कुछ अगर समझ करके बैठ गए तो कुरान की वार्निंग भी सुन लो, बल तुतिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, दुनिया की जिंदगी को प्रायोरिटी देते हो, सब कुछ समझते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। ये कौन सी अक्लमंदी है कि इस 40 साल की 50 साल की जिंदगी के लिए इतनी मेहनत हम करते हैं और उस परमानेंट जिंदगी के लिए हम कोई मेहनत नहीं करते। मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को जिनको अपने सोने की चूड़ियों पर बड़ा नाज था, वो औरतें जब मर गई उनकी चूड़ियां किसी और के हाथों में चली गई। जिनको अपने बैंक बैलेंस पर बड़ा नाज था, अपनी दौलत पर बड़ा नाज था, अपनी सरकारी नौकरी पर बड़ा नाज था, आज दुनिया से चले गए। उनके बच्चे कहीं चले गए, उनकी बीवी कहीं चली गई, उनकी प्रॉपर्टी पर कोई और काबिज हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया है, ये दुनिया है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे का सामान है, ये धोखे का सामान है। बड़ी बेवफा है ये दुनिया। इस दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ को देखो, कौन है अब्दुर्रहमान बिन औफ? नबी के बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं, नबी के उन 10 सहाबा में शामिल है जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। रमजान का महीना है, दस्तरखान लगा हुआ है, अब्दुर्रहमान बिन औफ इफ्तार करने के लिए बैठे हुए हैं। अचानक उनको जंगे उहद का एक मंजर याद आ जाता है। जंगे उहद में अल्लाह के नबी के एक सहाबी जिनका नाम मुसअब बिन उमैर था, वो शहीद हो जाते हैं। मुसअब बिन उमैर लंबे तड़ंगे बदन के मालिक थे। जब कफनाया जाने लगा तो कफन की चादर छोटी पड़ गई। उनके सर को ढांपा जाता था तो पैर खुल जाता था, पैर को ढांपा जाता था तो सर खुल जाता था। बड़ी मुश्किल से उनके सर को ढांपा गया और पैर के ऊपर इज़खिर घास को डाल करके उनको कब्र में डाला गया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, ओ लोगो, मुसअब बिन उमैर अल्लाह के नबी के इतने जलीलुल कद्र सहाबी थे और इस हालत में उनको दफन किया गया कि उनको कफन की चादर तक नसीब न हुई। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में नेकी की और आखिरत में उसका बदला पाएंगे, और एक हम लोग हैं कि जो अपनी नेकी का मजा दुनिया में पा रहे, दुनिया में खा रहे हैं। इतना कहकर के अब्दुर्रहमान इब्न औफ रोने लगे और दस्तरखान छोड़ करके चले गए। एक चीज अपने मुंह में न डाली, दुनिया की सारी नेमतें उनके लिए हकीर बन गई। मेरे भाइयों, सारी नेमतें सामने हैं, मगर जब अपनी आखिरत को याद किया, अपने अंजाम को याद किया, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने दस्तरखान से एक भी सामान नहीं उठाया और बगैर खाए चल दिए। तो खाओ पियो, लेकिन एक हद तक मेरे प्यारे साथियों, दुनिया से एक हद तक अपना ताल्लुक जोड़ो। इसीलिए कुरान कहता है, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह वला तंस नसीबक मिनद दुनिया। दुनिया में आखिरत की तैयारी करो और दुनिया को सब कुछ ना समझो। दुनिया में जो तुम्हारा हक है, जो हिस्सा है, उसको मत भूलो, लेकिन दुनिया में आखिरत की तैयारी करो। तो दिल की सख्ती को अगर दूर करना है तो ये काम हमें करना पड़ेगा कि हम दुनिया से बस जरूरत भर ताल्लुक रखें, दुनियादार ना बने, दुनिया परस्त ना बने। दिल की सख्ती को अगर दूर करना है तो एक और काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हंसी मजाक करना, बहुत ज्यादा चुटकुलेबाजी करना, लतीफे सुनाना, इससे भी परहेज करना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, वला तुक्सिरिज़ ज़िहका फ़इन्न कसरतज़ ज़िहकी तुमीतुल क़ल्बा। बहुत ज्यादा हंसी मजाक न किया करो, बहुत ज्यादा हंसी मजाक करने से दिल मुर्दा हो जाता है।
बाज़ लोगों को आप देखिए उनका एक मिजाज होता है, उनको जब देखो तब हंसी मजाक और चुटकुलेबाजी उनकी जिंदगी का मकसद होता है। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, हंसी मजाक की भी एक सीमा होती है। अगर आप जिंदगी को लेकर के सीरियस नहीं है, अपने अंजाम को लेकर के सीरियस नहीं है, इसका मतलब कि आपका दिल मुर्दा हो रहा है। नबी ने फरमाया कि ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। अगर इस दिल की सख्ती को दूर करना है, एक और काम हमको करना पड़ेगा, और वो काम ये है कि कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करें, अल्लाह को कसरत से याद करें। जितना ज्यादा अल्लाह को याद करेंगे उतना दिल के अंदर नरमी पैदा होगी। इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी आया, उसने कहा इमाम साहब मेरा दिल बड़ा सख्त महसूस होता है, मैं क्या करूं? इमाम साहब ने फरमाया अज़िब हो बिज़िक्रिल्लाह, अपने दिल को अल्लाह ताला के जिक्र से मुलायम बनाओ, नरम बनाओ, दिल को पिघला दो अल्लाह ताला के जिक्र से। जितना आप अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे दिल की सख्ती उतनी दूर होगी, दिल उतना मुलायम होगा, दिल उतना नरम होगा। इसी तरीके से अगर दिल की सख्ती को दूर करना है, एक और काम जरूर कीजिए। आज बाढ़ समेला में यह प्रोग्राम हो रहा है, हो सकता है ये तो सालाना प्रोग्राम है, आपकी मस्जिदों में कभी कोई आलिम आया, कोई दर्स हो रहा है, कोई दीन की बात हो रही है, कोई मेहमान आलिम आया, कोई दर्स दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। इस तरीके की दीनी मजलिसों में जरूर शिरकत किया करो मेरे साथियों। कोई आलिम अगर आपके मोहल्ले की, आपकी गांव की मस्जिद में आता है और आपको दीन की बातें सुनाता है, नसीहत करता है, इस तरीके की इल्मी मजालिस में जरूर शिरकत किया करो। कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, ऐ नबी आप नसीहत सुनाइए, नसीहत मोमिनों को फायदा पहुंचाती है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम थे, उनको 3 बादशाहों ने कोड़े मरवाए थे, उनके पीठ पर जल्लादों ने कोड़े मारे थे, इतने कोड़े मारे गए थे उनको कि लिखने वालों ने लिखा हाथी को मारा जाता तो हाथी पागल हो जाता। और क्यों कोड़े खाए थे इमाम अहमद इब्न हम्बल ने? कोई चोरी की थी उन्होंने, नऊज़ुबिल्लाह, कोई गलत काम किया था? नहीं, एक अकीदे का मसला था, अकीदे का मसला था। उस जमाने में फितना पैदा हुआ कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, कुरान अल्लाह की मखलूक है। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने डंके की चोट पर कहा कि नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है और यही अकीदा नबी ने हमको दिया है, यही अकीदा सहाबा ने हमको दिया है, हम इसी अकीदे पर कायम रहेंगे। अगर इसके खिलाफ कोई अकीदा है हम उसको नहीं मानेंगे। इस अकीदे की बुनियाद पर इमाम अहमद इब्न हम्बल को 3 बादशाहों के दौर में, 3 खुलफा के दौर में कोड़े मारे गए। इमाम अहमद इब्न हम्बल जब जेल जा रहे थे, उनके हाथों और पैरों में जंजीरें जकड़ी जा रही थी, तो इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते हैं कि एक आराबी, एक देहाती, उस मौके पर उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। उसने देखा कि इमाम अहमद इब्न हम्बल सही अकीदे के लिए और कुरान और हदीस के दिफा के लिए जेल जा रहे हैं और उनके हाथ और पैरों में जंजीरें हैं। उसने कहा या अहमद इयक़ुल कल हक़ मुत्ता शहीदा व इन इश्त हमीदा, ऐ अहमद इब्न हम्बल सच्चाई के रास्ते में तुम जेल में जा रहे हो, हक रास्ते में तुम जेल में जा रहे हो। अगर इस सच्चाई के रास्ते में, हक के रास्ते में अगर आपको मौत आ जाए तो ऐ अहमद इब्न हम्बल आप शहादत की मौत आपको आएगी, शहीद हो जाएंगे आप। और अगर जिंदा रहेंगे, अगर आप बच गए तो दुनिया तारीफ करेगी कि अहमद इब्न हम्बल अल्लाह की तौहीद के लिए जेल में गया था। ऐ अहमद इब्न हम्बल आपके दोनों हाथ में लड्डू है, मर गए तो शहादत की मौत होगी, बच गए तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। अहमद इब्न हम्बल कहते जब मैं जेल में गया और जल्लादों ने मेरी पीठ पर कोड़े बरसाए और मेरे हाथों में जब जंजीरें पहनाई गई तो मुझे उस जल्लाद की बात, उस आराबी की बात याद आई, उस देहाती की बात याद आई। फ़क़वी क़ल्बी, और उसकी बातों को याद करके मेरा दिल मजबूत हो गया। मेरे प्यारे साथियों, कभी ऐसा होता है कोई एक तकरीर, कोई एक बात, किसी आलिम की कोई एक नसीहत दिल की दुनिया बदल देती है। एक डाकू था जिसका काम था डाका डालना,
जिसका काम था चोरी करना, लोगों के घरों में जाके चोरी करता था, डाका डालता था। उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई, उस लड़की से मिलने के लिए उसके मकान की छत पे गया। रात का सन्नाटा था, दूर कोई अपने घर में बैठ के कुरान पढ़ रहा था, और कुरान पढ़ते पढ़ते सूरह हदीद की आयत नंबर 16 उस तिलावत करने वाले ने तिलावत की, और वो उस चोर और डाकू के कानों में वो आयत पड़ गई, अलम यान लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया, वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुनकर के उनके दिल पिघल जाए। ये आयत उस चोर के कान में पड़ी, उस डाकू के कान में पड़ी। उसने कहा कि ऐ अल्लाह, अब वो समय आ चुका है, वो वक्त आ चुका है, ऐ अल्लाह मैं तौबा करना चाहता हूं। वो वहां से निकला और एक दूसरी जगह पहुंचा जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और आपस में बातें कर रहे थे। वो जाकर के उनकी बातें सुनने लगा। वो आपस में क्या बातें कर रहे थे? कुछ लोगों का कहना था कि हमें यहाँ रुकना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना था यहाँ से निकल जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि हमें यहाँ रुक जाना चाहिए क्योंकि रात का वक्त है, और इस इलाके में बहुत बड़ा डाकू है जिसका नाम फुज़ैल इब्न अयाज़ है। वो डाका डालता है, वो चोरी करता है, वो आएगा हमारा माल चोरी कर लेगा, इसलिए बेहतर है कि हम यहीं पर रात गुजारे, सुबह निकलेंगे। वो चोर, वो डाकू जिसका नाम फुज़ैल इब्न अयाज़ था, उसने कहा कि ऐ अल्लाह, तेरे बंदे मुझसे डरते हैं, ऐ अल्लाह मुझसे डरते हैं और मेरी वजह से अपना सफर कैंसिल कर रहे हैं, मेरी वजह से यहाँ वो रात में आराम कर रहे हैं, इस डर से नहीं जा रहे कि उनका माल न चोरी हो जाए। ऐ अल्लाह, मैं सच्ची तौबा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि अब सारी जिंदगी तेरे घर में गुजार दूंगा, खाने काबा के पास गुजार दूंगा। ऐ अल्लाह, मैं खाने काबा से अपने आप को जोड़ दूंगा। और दुनिया उस इंसान को इमाम फुज़ैल इब्न अयाज़ के नाम से याद करने लगी, और वो इंसान जा करके अल्लाह के घर के साथ उसने ऐसा ताल्लुक जोड़ा कि उनको अल्लाह के घर का मुजावर कहा जाने लगा, अल्लाह के घर से चिपक जाने वाला और उसके पड़ोस में रहने वाला उनको कहा गया। तो मेरे साथियों, तौबा करो और इस तरीके की दीनी मजलिसों से फायदा उठाओ। यहां जाने से आपके दिल की सख्ती दूर होगी। एक दो चीजें और सुन लीजिए। मैं तकरीबन 1:45 बज रहे हैं और अभी मुझको फौरन निकलना भी है, लंबा सफर है, 450 सवा 400 किलोमीटर, सुबह 8:30 बजे पहुंचना भी है। एक दो बातें और सुन लीजिए, बात हम खत्म करेंगे। हमारे ड्राइवर साहब जी गाड़ी को रेडी कर चुके हैं। दिल की सख्ती को अगर दूर करना है मेरे भाइयों, एक काम हमें और करना पड़ेगा। नबी अकरम ने वो तरीका बताया। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी, मेरा दिल बड़ा कठोर हो गया है, बड़ा सख्त हो गया है, इस दिल की सख्ती को दूर करने के लिए मैं क्या करूं? आपने फरमाया इमसह बिरासिल यतीम, किसी यतीम के सर पे हाथ फेर लो, किसी यतीम के सर पे हाथ फेर लो, किसी यतीम की परवरिश कर दो, किसी यतीम की कफालत कर लो। किसी मदरसे में यतीम बच्चे पढ़ रहे हैं, उस यतीम बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठा लो मेरे भाइयों, इससे भी आपका दिल नरम हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अपने सहाबी से, इमसाह बिरासिल यतीम, यतीम के सर पे हाथ फेरो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। मेरे भाइयों, आज अपने दिलों को नरम करने की जरूरत है। आज गुनाह कर करके, अल्लाह की नाफरमानी कर करके हमने अपने दिलों को ऐसा बना लिया है कि कुरान कहता है कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। ऐ मेरे बंदो, गुनाहों की परत तुम्हारे दिल के ऊपर चढ़ चुकी है, तुम्हारे दिलों पर पर्दा छा गया है, लेयर चढ़ गई है गुनाहों की वजह से, तुम्हारे करतूतों की वजह से। अगर गुनाहों की इस परत को दूर करना है मेरे अजीजों, तौबा के जरिए दूर करो, इस्तिग़फ़ार के जरिए दूर करो, कुरान की तिलावत के जरिए दूर करो। इसी तरीके से मौत को याद किया करो। कभी कभी ऐसे ही कब्रिस्तान चले जाओ। हमारे यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि माँ अगर इंतकाल कर गई है, माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना है तो कब्रिस्तान जाना जरूरी नहीं। माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना है, हम घर में बैठे भी कर सकते हैं, मस्जिद में बैठ के भी कर सकते हैं। कब्रिस्तान मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए जाना जरूरी नहीं है। कब्रिस्तान जाओ मौत को याद करने के लिए। कभी सोचो, कभी तसव्वुर करो कि वहां हमको भी जाना है। एक दिन आएगा, दुनिया में हमारी बड़ी शोहरत है, बड़ा नाम है, लोग 4 लोग अपने कांधे पर सवार करके कब्रिस्तान में लेके जाएंगे और मिट्टी के हवाले कर देंगे।
बड़े बड़े अपने जमाने के तुर्रम खां, बड़े बड़े दौलत वाले, बड़ी बड़ी शोहरत वाले और बड़े बड़े अपने नाम के आगे लंबे चौड़े अलकाब लगाने वाले आज मनो मिट्टी के नीचे दफन है मेरे प्यारे साथियों, और कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। उस कब्र की तारीकी में हम सबको जाना है और हमसे 3 सवाल होगा, मुझसे भी होगा, आपसे भी होगा। मन रब्बू का, मन नबियों का, मा दीनों का, तेरे रब कौन है, तेरे नबी कौन है और तेरा दीन क्या है। और इन तीनों सवालों का जवाब मैथमेटिक्स की किताबों में नहीं मिलेगा, इन तीनों सवालों का जवाब साइंस की किताबों में नहीं मिलेगा, इन तीनों सवालों का जवाब कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं मिलेगा। माफ कीजिएगा, मैं इंग्लिश मीडियम तालीम की तौहीन नहीं कर रहा हूं, मैं साइंस की अहमियत को नहीं घटा रहा हूं, मैं मैथमेटिक्स की अहमियत को नहीं घटा रहा हूं, मगर इतना जरूर आपको बताऊंगा कि कब्र में आपको काम आएगा तो रब का कुरान काम आएगा। यही कुरान जिसके पढ़ने वालों को आप हकीर समझते हैं, जिसके पढ़ाने वालों को आप हकीर समझते हैं, जो कुरान पढ़ाने वाला आज रमजान में ज़कात की भीख मांगने आपके दर पे आए तब वो मदरसा चलाएगा। ये हालात क्यों है मेरी कौम के, इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। बड़े बड़े सेठों के यहाँ भिखारियों की तरह ये मदारिस के सुफरा, ये मदारिस के जिम्मेदार भिखारियों की तरह लाइन लगा के खड़े होते हैं और ज़कात की रकम उन्हें भिखारियों की तरह दी जाती है। ये भी एक लम्हे फिक्रिया और गौर करने का मकाम है कि आपको कुरान पढ़ाने वाला और आपके बच्चों को कुरान पढ़ाने वाला आपके दर पे आके भीख मांगता है तब वो कुरान पढ़ा पाता है। ये बहुत अफसोस की बात है मेरे भाइयों। जब मोमिन कब्र के तीनों सवालों का सही जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फरिश्ता पूछेगा कि तुझे इन तीनों सवालों का जवाब कैसे पता चला, तो वो क्या कहेगा, क़राअतु किताब अल्लाहि फ़आमनतु बिही व सद्दक़तु बिही, मैंने कुरान पढ़ा था, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, उस पर ईमान लाया था, उस पर तस्दीक की थी। मैं कुरान का आलिम था, मैं कुरान का हाफिज था, मैंने कुरान को समझा था, मैंने कुरान को पढ़ा था। कब्र में भी ये कुरान आपके काम आएगा और क़यामत के दिन भी ये कुरान आपके काम आएगा। क़यामत के दिन यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, न बेटा बाप के काम आएगा, न बीवी शौहर के काम आएगी, न भाई भाई के काम आएगा, लेकिन कुरान वहां भी आपके काम आएगा। नबी अकरम फरमाते हैं, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही, कुरान पढ़ा करो, कुरान क़यामत के दिन सिफारिश करेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक में अल्लाह ताला से लड़ेगा। मेरे भाइयों, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो, मौत को याद करो, कब्रिस्तान जाया करो, इससे भी इंशाअल्लाह हमारे दिलों की सख्ती दूर होगी। और आखिरी चीज मेरे प्यारे साथियों, दिल की सख्ती को दूर करना है तो दिल के मालिक से अपनी लौ लगा लो। दिल का रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है, दिल का मालिक अल्लाह है। अल्लाह जब तक नहीं चाहेगा आपका दिल हिदायत पर नहीं आ सकता, आपका दिल सही रास्ते पर नहीं आ सकता। और जिस दिन अल्लाह चाहेगा बड़े से बड़े गुमराह इंसान को अल्लाह ईमान की तौफीक दे देगा। बड़े बड़े बॉलीवुड के और हॉलीवुड के फिल्मी हीरो और हीरोइन जिनकी सारी जिंदगी नाच गाने में गुजरी, जिस दिन अल्लाह ने उनको हिदायत देनी चाही, हिदायत के रास्ते पर आ गए। और जिसके दिल को अल्लाह ताला ने हिदायत से महरूम कर देना चाहा, वो मुसलमान था, मुर्तद हो गया। कोई अपने आप को कल तक मुसलमान कहता था, आज काफिर हो गया, मुशरिक हो गया, और आज दूसरों के दर पे जाके सर झुकाने लगा। इसलिए दिल के मालिक से अपना ताल्लुक जोड़ो। और एक दुआ सिखा रहा हूं, और ये दुआ हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ा करते थे। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों के पलटने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम कर दे, मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे। ये दुआ कसरत से पढ़ा करो, इंशाअल्लाह ये जो है आपको ये दुआ काम देगी। ये सवालात ढेर सारे सवालात आए, इतना टाइम भी नहीं है, जल्दी जल्दी जवाब दे देते हैं। क्या तरावी की नमाज पढ़ाने के लिए मुकम्मल कुरान हिफ्ज करना जरूरी है? जरूरी नहीं है, बेहतर तो है कि मुकम्मल कुरान का हाफिज हो ताकि मुकम्मल कुरान पढ़े। चूंकि अल्लाह के प्यारे नबी हर रमजान में हजरत जिब्रील को पूरा कुरान सुनाते थे। उसी से उलमा ने यह मसला मुस्तंबत किया है कि तरावी में भी पूरा कुरान पढ़ाया जाए तो बेहतर है, अफजल है, लेकिन जरूरी नहीं है। क्या औरतें तरावी की नमाज मस्जिद में मर्दों के साथ पढ़ सकती हैं? बिल्कुल पढ़ सकती हैं। जैसे जुमा की नमाज पढ़ सकती हैं, जैसे पंजवक्ता नमाज पढ़ सकती हैं। अगर उनके लिए सेपरेट इंतजाम है, पर्दे के साथ वो आ रही हैं और कोई ऐसा काम नहीं कर रही जो गैर शरई है,
जो शरीयत के रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है तो तरावी की नमाज भी पढ़ सकती हैं। हैज और निफास वाली औरत फर्ज रोजा की कज़ा कब पूरी करेगी? अगले रमजान के पहले पहले करेगी। मान लीजिए कि किसी औरत के पीरियड की वजह से 5-6 रोजे छूट गए तो उसको चाहिए कि अगले साल का रमजान आने के पहले पहले बीच में कभी भी उसको पूरा कर ले। और निफास में जो रोजे छूटते हैं तो उसमें हो सकता है कि लंबा पीरियड चला जाए, ज्यादा रोजे छूट जाएं, तो उनको भी कोशिश करे एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन है उसकी कज़ा कर दे। लड़का और लड़की कब बालिग होते हैं और कितने साल की उम्र में उन पर रोजा फर्ज है? उम्र की कोई कैद नहीं है। लड़कियों को जब पीरियड आने लगे वो बालिग हो जाती हैं, और लड़कों को जब दाढ़ी मूंछ के बाल आ जाएं या शर्मगाह के बाल आ जाएं तो वो बालिग हो जाते हैं। अब ऐसा अगर 12 साल की उम्र में भी हो जाता है तो वो बालिग माना जाएगा, और बालिग अगर हैं तो उनके ऊपर नमाज भी फर्ज है, उनके ऊपर रोजा भी फर्ज है। वल्लाहु आलम। तरावी की नमाज कितनी रकात है? 8 या 20? जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, आपसे साबित है, 8 रकात तरावी है। आप 8 के साथ 3 रकात वित्र पढ़े, यानी 8 + 3 11 रकात। ये अल्लाह के नबी से साबित है और उस पर बहुत सारी दलीलें मौजूद हैं, अल्लाह के रसूल की अहादीस मौजूद हैं। क्या मुर्दे की तरफ से इफ्तार करा सकते हैं? मुर्दे की तरफ से आम सदका खैरात करने का जिक्र मिलता है। इफ्तार का मेरे इल्म में कोई ऐसा खास सबूत नहीं है जिसमें मुर्दे की तरफ से अल्लाह के रसूल के दौर में या सहाबा के दौर में इफ्तार कराया गया हो। बात उलमा ने ये लिखा है कि इफ्तार भी एक तरीके का इताम है। मिस्कीनों को जिस तरीके से हम खाना खिलाते हैं तो इफ्तार में भी हम लोगों को खाना खिलाते हैं, तो मैयत की तरफ से भी हम करा सकते हैं। लेकिन बहरहाल बेहतर यह है कि आप खुद अपनी तरफ से इफ्तार कराएं। अगर आप अपनी तरफ से इफ्तार करा रहे हैं रोजेदारों को, और आप ये चाहते हैं कि आपके बाप को फायदा मिले, आपके बाप जिनका इंतकाल हो चुका है, तो ये बात याद रखिए कि औलाद के हर नेक अमल का सवाब ऑटोमेटिक बाप को मिलता है। तो चूंकि खास इस अमल का रोजेदार को इफ्तार कराने का मुर्दे की तरफ से कोई सबूत मेरे इल्म में नहीं है, और उलमा मौजूद हैं, अगर कोई दलील हो तो सामने लाई जा सकती है। मेरे इल्म में ऐसी कोई दलील नहीं है, इसलिए इससे परहेज करना चाहिए। इफ्तार मुर्दे की तरफ से नहीं कराना चाहिए। हाँ, आप गरीबों को खाना खिला सकते हैं, सदका खैरात कर सकते हैं, उसका सबूत बहरहाल मिलता है। ईद की नमाज के लिए क्या औरतें इमामत कर सकती हैं? ईद की नमाज के लिए अल्लाह के रसूल के दौर में जो तरीका था कि आप सरसम पढ़ाते थे ईद की नमाज, और पीछे मर्द भी पढ़ते थे, औरतें भी पढ़ती थी। सहाबा के दौर में भी ऐसा ही होता था। इसलिए औरतों की अलग से इमामत औरत कराए ये मुनासिब नहीं है। आप इंतजाम करें और मर्दों ही की जमात में जो है औरतों का इंतजाम हो और मर्द इमामत कराए, तो यही ज्यादा बेहतर और सही तरीका है। सदक़े फित्र कब देना सही है और उसकी शक्ल क्या है? सदक़े फित्र जो है वो आपको ईद की नमाज के पहले पहले देना है। आप 1-2 दिन पहले भी दे दें, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन ईद की नमाज के पहले पहले दे देना है। बेहतर यह है कि आप 1 दिन पहले दे दें, 1 दिन पहले दे दो, 2 दिन पहले दे दें। और उसकी शक्ल यह है कि आपकी का जो अनाज है, जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग चावल खाते हैं और गेहूं का आटा खाते हैं, तो आप गेहूं भी दे सकते हैं, चावल भी दे सकते हैं, गेहूं का आटा भी दे सकते हैं। और हर फैमिली के एक मेंबर की तरफ से 2.5 किलो, एक सा जो तकरीबन 2.5 किलो बनता है, तो 2.5 किलो के हिसाब से आप जोड़ लें और उतना अनाज दे दें। अब एक सवाल ये कि क्या हम कीमत दे सकते हैं? तो बाज़ उलमा ने कहा कि कीमत नहीं दे सकते। अनाज का जिक्र हदीस में मिलता, हमें अनाज ही देना चाहिए। कीमत देंगे तो कीमत अदा नहीं होगी। लेकिन जो सही बात और माकूल बात लगती है, मजबूत बात जो मालूम होती है, वो ये कि अनाज का देना अफजल है। लेकिन अगर कहीं किसी इलाके में अनाज देने में उस फकीर की, उस गरीब का नुकसान हो रहा है या उसकी मसलहत अनाज न देने में है, तो उसको कैश भी दिया जा सकता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल के दौर में अनाज भी एक तरीके की करेंसी थी। लोग सामान खरीदते बेचते थे, अनाज देकर खरीदते बेचते थे, कपड़ा लेते थे, अनाज दे के लेते थे। आज हम बहुत सारे इलाकों में देखते हैं कि गरीब को अनाज दिया जाता है और वो अनाज जा करके दुकानदार को औने पौने बेचता है और फिर उससे पैसा हासिल करता है। तो इसीलिए बहुत सारे उलमा का कहना है कि जब वो नुकसान खुद कर रहा है तो उससे बेहतर है कि हम उसको कैश रकम दे दें। लेकिन बहरहाल तमाम दलाइल को सामने रख करके जो बात ज्यादा मजबूत नजर आती है वो ये कि अनाज ही दिया जाए। अनाज देने में कोई जब मसला हो, कोई मुश्किल हो, तब पैसा दिया जाए। बाज लोगों ने पैसे ही को आसान समझ के उसको रिवाज बना लिया, वो भी ठीक नहीं। जो एक सुन्नत से जो चीज साबित है, अनाज दिया जाए तो अनाज का ही एहतमाम करना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये चंद सवालात थे जिनका जवाब जल्दी जल्दी में हमने आपके सामने दिया। हमारे बुजुर्ग आलिम दीन मौलाना इरफान मदनी साहब मौजूद हैं, अगर हमसे कहीं इन जवाबात में खता हुई होगी तो वो इसकी तस्हीह करेंगे। मैं वक्त खत्म हो रहा है।
اللہ تعالی ہم سب